President Zelensky, thank you so much for taking the time. Thank you so much. Thank you, first of all, for coming. Do you think French soldiers could end up fighting directly on the front line? It means what we mean when we say about the front line. Do you think the last 2 years have changed you? A lot. A lot. 2 years ago, I traveled to Ukraine to produce a documentary just a few months after the start of the war. This week, I returned to Kyiv to interview the Ukrainian President Volodymyr Zelensky. While debates are raging, the situation is critical on the war front and the future of Ukraine is particularly uncertain. On our way to the interview, sirens wailed through the city and our phones received an alert urging us to take shelter. It was the third alert in 24 hours and it has become routine for the local population. The threat was real. Missiles struck further north in Chernihiv, killing 17 people. How does Zelensky see the current situation? What does he ask of Western countries and what might happen next? Here are his answers to my questions with subtitles available in both English and French through a YouTube stall. And chapters are also available. President Zelensky, thank you so much for taking the time today. We're going to talk about various topics which I think are interesting and important for the people following us in France. Maybe to begin with, we are today meeting in a tense international context. We have the critical situation in Gaza, we have the tensions we've seen between Iran and Israel for the past few weeks now. What links do you see between the situation in the Middle East and the war here in Ukraine? Thank you so much. Thank you, first of all, for coming. It's important for us to speak about Ukraine, and for us it's very important when journalists, media, different kind of from different countries when they come to Ukraine, and then people in your country, in France, in other countries through all the world can see real situation. Thank you for this. Те, що ми розуміємо, це дійсно грає сьогодні на користь Росії. Розумієте, що ми пишаємось нашими воїнами і тими нашими досягненнями, які є, але повинні визнавати і сильні їх сторони. Тобто історія з багатьма конфліктами по світу, їх історія. У Росії вона спрацювала. І питання зараз перед світом стоїть, як зупинити це. Не тільки війну в Україні, як зупиняти інші конфлікти. Як спрацювала вона на користь Росії. І якщо вся увага була на Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це було так, і тому і тиск на Росію був повний. Починаючи від політичних закликів, медійних слів, але і фундаментальних там санкційних кроків, попереджень щодо Росії, то потім Росія робила все, щоб спровокувати інші конфлікти і в Middle East, і в Африці, для того, щоб ця увага, ця допомога from military to information, like I said, to divide this aid. Just this is the topic, this is the tactics of Russian Federation. І тут я бачу з цього приводу успіх. Ми розуміємо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки з початком кризи і викликів на Близькому Сході почав звертати увагу і фокусувати, і все американське медіа, давайте будемо відвертими, воно сьогодні в більшості своїй дивиться на те, що відбувається в Ізраїлі, Газа, в цілому Middle East, зараз Ізраїль, Іран, як ви абсолютно правильно сказали, і менше уваги для України. Менше часу, менше уваги, значить менше менше уваги і їх суспільства. А якщо суспільство менш реагує, то і менш відповідальності у політичних лідерів. Значить, може бути і зменшена допомога. Тому ось так це впливає. Ну, і якщо чесно, я так між нами в шоці від того, що відбулось після ударів Ірану по Ізраїлю. Я в шоці, як спрацювали союзники. Спочатку це був дуже позитивний реакція, і вона так і є, і слава Богу, там люди живі, там є жертви, але вони невеликі. Передусім, в будь-якому випадку мої співчуття
Але, тим не менш, давайте дивитись справедливо. Союзники допомогли. В незалежності від країн. В незалежності від того, що Ізраїль не є країною НАТО. В незалежності від того, що я не бачив дуже серйозний, потужний документ між Францією і Ізраїлем, як, наприклад, між Сполученими Штатами і Ізраїлем. Або союзницький документ країн НАТО з Ізраїлем такий потужний. Тобто ми просто побачили, як армії, пілоти і зброя кількох союзницьких держав знищила 99% всього того, що летіло на голову ізраїльтянам з Ірану. Ось що ми з вами побачили. І чому я був в шоці? А саме тому, що не так з нами, що не так з українцями. To understand well, the member countries of NATO, this military alliance led by the United States, are bound by the treaty that unites them to defend any NATO country that comes under attack. Here, Volodymyr Zelensky explains that Israel is not part of NATO but still received aid. Are you asking for the US to help with aerial defense the way they helped Israel? Why do you think they are not doing it? You are from France, so the question is not only to United States. The question is to the United States, to France, yes, to United Kingdom for today, minimum for these three countries. So if they can defend Israel, if they can really close the sky, that my messages, I think strong one, was at the very beginning of full-scale invasion 2 years ago, more than 2 years ago. I asked all the allies, I asked them to close the sky. Defending shield, sky shield, please. Defend it yourself. Then they said that they can't because you are not the country of NATO, so you will involve NATO countries to the conflict. But Israel is not part of Yes, NATO. Israel not a part. So that's why I said I'm disappointed. Yes, and I think that people in Ukraine are in shock because of this. It means that the attitude of allies, NATO countries, to one countries. For example, to Israel, with all respect, I mean, but is another. And why do you think? Another, than to Ukraine. To clarify, France on its part does not confirm having defended Israel, stating simply that it protected its own military bases in the region. However, the United States, the United Kingdom, as well as certain countries of the region like Jordan, have confirmed actively assisting Israel that day. And in the current situation, as we said, there is important tensions and war going on. Many people fear the escalation and the building of a new world war. We see many questions of people about this. What do you think? Do you think this? Are you afraid of it, and do you think it's likely to happen? Я вважаю так. Якщо країни не допомагають своїми силами, повітряними або будь-якими Україні, тому що бояться, що буде війна з Росією, це говорить про те, що вони реально бояться Росії. І якщо країни роблять таку допомогу для Ізраїлю, це говорить про те, що вони впевнені, що не буде війни з Іраном. І в цьому цинізм ситуації, тому що якщо вони впевнені в цьому, що не буде з Іраном, тому я вважаю, що тут і є та неприємний той момент, неприємний, що є якась закулісна гра. Гра за лаштунками. А значить, для когось всі ці жертви – це політика. Ось про що я говорю. А що стосується Росії, дивіться, він сам перепуганий, цей Путін. І якщо б союзники показали, як вони збивають це над Україною, а після цього сказали, послухай, ми не ведемо бойових дій на території Російської Федерації, тому не треба прикриватись тим, що це війна НАТО. Ні, НАТО країни або ті чи інші країни, вони захищали небо України. Але ми тебе попереджаємо, якщо ти будеш продовжувати йти вперед, знищувати цивільне населення, вбивати людей, то ми дамо Україні такий захист, щоб вони тебе відштовхнули на твою територію. А що буде після цього, навіть не хочемо говорити. Не будемо тебе лякати. Тому питання світової війни на сьогодні
залежить, на жаль, від бажання Путіна. І в цьому і є слабкість позицій західних країн. Вони зараз граються в політику, особливо після цієї історії на Близькому Сході. І тому це великий виклик, я вважаю. Це знов дуже неприємна історія, яка дає Путіну пас. Ну, немов, ти ж бачиш. Let's talk about the United States too, because of course it is in the news for the past few days. Ukraine, for everyone having the context, Ukraine has been waiting for several months for a $60 billion aid package. Before the aid was being voted in the same law as Israel, for example, aid. Now they want to divide. Yeah, and now it's on separate laws. Yeah. Two questions. Do you think this US aid for Ukraine will get voted in the next few days? And can Ukraine survive without this aid? And now, important context here. A few days after this interview, the US House of Representatives has approved this $61 billion aid package for Ukraine. It is now being sent to the Senate, but it should be approved there too. По-перше, у нас немає альтернативи. Як не вижити в цій війні? We need to survive, I mean, yeah? Тобто альтернативи цьому немає і не буде. І я впевнений, що Україна у будь-якому випадку виживе. Ми вистоїмо. Тому що, ще раз кажу, у нас немає ніякої альтернативи. Ні для нашого життя сьогоднішнього, ні для нас, ні для наших дітей. Да? Тому що це велика країна. І ми не хочемо, щоб Україна була країною іммігрантів. І щоб такої просто не існувала держава, і тому ми боремось. Одна із причин – це наше життя сьогодні і майбутнє наших дітей. І тому з тією чи іншою допомогою нам прийдеться розбиратися. Ми не розглядаємо варіант без допомоги Сполучених Штатів. Інакше це буде зовсім цинізм. Мало того, що нас так не можуть захищати, як Ізраїль, про те, що ми говорили, а це зовсім вже цинізм і ще й не дати нам можливості. Третя історія, я хочу нагадати про ці 60 мільярдів. Ми не отримуємо ці гроші. 60 мільярдів або менше. Ці гроші залишаються в більшості своїй в Сполучених Штатах. Ми отримуємо допомогу. Знов-таки, питання зброї. Чи можемо ми вижити без цієї зброї? Ну, не всі. Ну, багато втрат буде. Багато смертей. And in the situation on the front line, how would you describe the situation today on the front line and for the past few weeks? What challenges is the Ukrainian army facing and what do you feel like you need? So the situation on the east of Ukraine is the most difficult for us for today, but I think we stay strong. We stabilized some very important directions and positions on the east. Of course, 1 to 10 is about artillery, the number of using of artillery rounds, 1 to 10, and Russia has a huge number of artillery and systems and rounds. So what we need, artillery rounds 155, artillery systems 155, enough, just comparing the number with the Russians. That's what we need. This is the first. It's for the east. On other directions, for today, we don't have huge challenges. We stabilized everywhere. So on the east, the most difficult. If we are speaking about missiles attacks, we have big problems on the Kharkiv region, Zaporizhia region, Chernihiv today. You know that our losses for today, they didn't finish the count. The count, but for now it's about 11 deaths, people, more than 20 people wounded, and 3 of them are children, and they destroyed the hotel. Up north of Kyiv, yes. About 2 hours. Yes, the same, yes, and each day. So we need, the second for civilians, first of all, and for saving Ukraine infrastructure and energy network, etc. We need air defense. More air defense, much more than we have. And when we are speaking about the jets,
So we need not something, not, like in fairy tale that everybody said that they will give us F-16, or we are waiting for F-16 to give us huge number of modern jets. That's important from the very beginning. We need just those package, what we asked from the very beginning of the war. And in terms of help, of course, you followed it a few weeks ago. The French president, Emmanuel Macron, said he didn't exclude sending troops to Ukraine. As you know, this statement raised many questions all around the world, but of course also in France, including young people asking themselves what that would mean. Do you think French soldiers could end up fighting directly on the front line in Ukraine? It means what we mean when we say about the front line. So, перший point. Коли Еммануель каже про тренувальну місію, щоб інструктори Франції, наприклад, військові інструктори, вони приїхали, тренували тут, щоб ми не відправляли наших військових і не гаяли час до Франції, а потім бригади повертались, це буде точно плюс-мінус 1,5-2 місяці економії часу. Це гарна ідея. Друге, коли ми обговорюємо з Еммануелем, давай нам швидко побудуємо хаби по ремонту нашої техніки сучасної, принаймні тієї техніки, яку ти відправляв. Там Цезарі, артилерія, там АМХ легкі танки тощо. Тут і не будемо знов-таки витрачати місяці, щоб відправити до Франції або в іншу східну, в одну з країн, яка ближче, ніж Франція, Східної Європи, але тим не менш витрачаємо дуже багато часу, тобто будуємо хаби тут. Третій пункт, який він сказав медійно, що я думаю про те, як забезпечити на кордонах України, може, якийсь французький контингент. Ці 3 пункти я тільки за. І тут немає ніяких питань. Але я не маю права сказати, що завтра французька армія у повному складі повинна бути в Україні і боротись проти Росії. І я на це просто не маю ніякого права. І тому я ніколи не піднімав це питання. Але коли ми говоримо, чи може бути французький контингент, то у мене питання, якщо французькі джети з французькими пілотами можуть захищати небо Ізраїля, то чому тоді французькі літаки не можуть захищати небо України? В такому випадку я абсолютно це підтримую, але у будь-якому випадку такі ініціативи треба, щоб вони йшли від того, від кого залежить рішення щодо цієї. І Еммануель зі мною обговорював багато з питань, які я вже проговорив, але остаточно ці моменти він зі мною ще не обговорив. Він обіцяв приїхати в Київ, і ми, я думаю, будемо мати можливість для цього діалогу. And also, we see this debate, of course, in France, like in many countries in Europe and United States. Some politicians in France, or even some people, are opposed to giving more weapons to Ukraine or more help to Ukraine because they fear it would lead France into a war against Russia. At which point do you think France would be considered at war with Russia? Я думаю, що це питання не в зброї. І це питання не в тому, чи є тренувальні місії або немає. Я думаю, це виключно питання, коли Путін захоче так сказати. І якщо країни бояться саме реакції Путіна, про що ми з вами почали говорити з самого початку. На жаль, на сьогодні ми це бачимо, що Захід боїться Путіна. І, на жаль, і це так відбувається. Хоча Захід набагато сильніше Путіна. Економіка і Франції, Британії, і Італії, Німеччини не разом, а окремо кожна з цих економік сильніше за економіку Росії. А все залежить, будь-яка армія залежить від економіки. Абсолютно напряму. Військові, моральний дух, їх заробітна плата, їх захист, їх тренувальні місії – все це великий кошторис.
і спроможність купувати доступ до новітніх технологій. У кожній з країн НАТО, тих, що я вам сказав, ключових країн НАТО, ключових європейських держав з великими економіками, з економіками Великої Сімки, G7. У них все це є, всі переваги є, і тому кожна ця країна окремо може не боятися Росії. Подивіться, як воює Україна. У нас менша економіка, ніж у вас. І це говорить про те, що ми просто розуміємо, на що здатні росіяни і що у них з армією. Нам складно, вони більше нас. Так це я вам привів приклад кожної окремої європейської держави. А якщо вони разом, якщо це країни НАТО, а якщо це навіть більше, ніж країни НАТО, і кого боятись? Путіна? Смішно. And we hear again many people in France, perhaps probably a growing number for the past year or so, asking those questions, asking, why would France get involved in the war in Ukraine? It's not France's role to get involved in Ukraine. Those questions, are getting bigger and bigger. I feel like even among young people, asking themselves why they should, get involved in what's happening in Ukraine. What would you say an answer to them? Тому що сьогодні Франція воює зброєю, а не людьми. За свій захист, не тільки за цінності, за демократію, за свободу, за свій фізичний захист. А Путін на Україні не закінчить і піде далі. І піде далі, і буде він воювати у будь-якому випадку. Це буде сухопутна війна, або він буде атакувати дронами, або він буде порушувати повітряний простір ракетами, або він буде тероризувати економічно, плюс війна. Ми не знаємо, сьогодні гібридні війни, тож те, що він це буде робити з країнами найближчим часом, з країнами, які є членами НАТО, безумовний, я вважаю, безумовний факт. Хоча фактом це буде, коли він це буде робити. Тому сьогодні дешевше його зупинити. А коли він буде воювати з країнами НАТО, Балтійськими державами, або з Польщею, або з кимось ще, то тоді юнаки, та молодість французька, про яку ви сказали, безумовно, їм прийдеться воювати. І воювати фізично, захищаючи себе, захищаючи НАТО, захищаючи той договір між союзниками, який є. And what makes you believe that Vladimir Putin plans to target other countries than Ukraine? Тому що він збирається відновити Радянський Союз. Це мінімум його амбіції. Він про це абсолютно відверто говорить. В цьому немає ніяких секретів. Безумовно, це Балтійські держави, безумовно, Латвія, Литва, Естонія. І це вже країни НАТО. Частина Польщі, може і вся, в його роздумах є, але у них був вплив на частину Польщі, Східна Європа. Також він буде думати над Казахстаном, над дестабілізацією ситуації в Молдові. Він це діє, він постійно це робить. А якщо це Молдова і військові дії на території Молдови, це значить, це буде охоплювати і територію Румунії, також країну НАТО. To be precise on this matter, the president of Russia stated in late 2022 that he does not aspire to restore the USSR. Also, statements from the Russian president's inner circle have raised concerns in certain countries, notably the Baltic states. French President Emmanuel Macron has called for a halt, a stop to fighting during the Olympic Games that will happen in Paris in a few months. Are you in favor of an Olympic truce during the Olympics? Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому. Я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. І це брехня, Еммануель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були в нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна, ми всі є живими свідками. Не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування з Росією і надбання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили. В момент, коли ми підписували
домовленості в нормандському форматі ми домовлялись про те, що зараз буде ceasefire, просто не буде ніяких пострілів після того моменту, як зачинялися двері в Єлисейському палаці, на фронті у нас були люди, які стріляли по нашим військовим. Йшли снайпери, вони тренували своїх снайперів, наприклад, і які проходили і щодня просто вбивали людей. Це абсолютно з доказами все є. Еммануель це знає. Вони просто виходили на полювання по перехопленням, телефонним перехопленням, які були від нашої розвідки. Ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був сісфаєр снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої олімпіади, ніяких авторитетів. Yes, you don't believe it will be able to happen. And also talking about looking for peace, a peace summit will be organized in June in Switzerland, where 80 countries are expected to join, except Russia for the time being. Do you think this meeting can have a positive outcome? And question linked to this, do you think it's possible to bring peace without having Russia in the discussion and in the table? Ми не хочемо, щоб єдину спроможну сьогодні дипломатичну ініціативу щодо закінчення війни, ми не хочемо, щоб її знищила Росія. Як це завжди було. Як я згадав Нормандію, всі ініціативи мирні, які будуть справедливі, які будуть запропоновані, Росія зробить все, щоб їх не існувало. Ми це перевірили на сотнях зустрічей. І я кажу правду, тому що більше 100 зустрічей було в Мінському процесі під час нормандських форматів. І тому, перш за все, я вважаю, що приїде багато країн, 80 плюс країн. Я вважаю, що ми вийдемо з результатом, принаймні з 3 пунктами, які ми бачимо зараз, можуть бути живі, якщо всі ми домовимося між собою. Якщо всі домовляться, що це справедливо, потім ми знайдемо формат, як зробити так, щоб на це пішла Росія. Я в цьому впевнений, що будуть сильні країни, які спроможні будуть дотиснути політично Російську Федерацію. Так було вже з зерновою ініціативою. Ми не дали їм заблокувати зернову ініціативу. Ми її розробили з Туреччиною і з Генсеком ООН, потім передали Російській Федерації через посередників Туреччину і Гутерреша, і воно спрацювало. Так, воно не на весь час, але воно працювало. And to provide some context here, Zelensky is referring to an agreement signed in Turkey in July 2022 to allow the continued export of Ukrainian grains despite the war. In July 2023, however, this agreement expired following a disagreement with Russia. Достатньо довго. Потім сама ж Росія заблокувала. Чому? Тому що на нашому боці були тільки посередники Туреччина і Гутерреш. Тут, якщо у нас буде 100 країн світу, і якщо ми будемо бачити, що ці пункти, ці рішення, вони справедливі, я думаю, всім світом можна буде тиснути на Росію. І якщо після першого саміту ми вийдемо з розумінням, що у нас є пункти, по яким ми всі разом сходимось, це говорить про те, що і інші пункти щодо закінчення війни ми можемо допрацювати, якщо за столом будуть країни, які дійсно хочуть миру і вимагають від Росії справедливого миру. Тоді підготується документ з усіма вирішеними питаннями, з усім нашим баченням, і знайдеться момент, як це і хто буде це проговорювати з представниками ворога. And talking about negotiations and peace, about a month ago, Pope Francis made a statement, a declaration that created a lot of discussion and debate. He said to Ukrainians, I quote here, have the courage to negotiate. Do not be ashamed to negotiate before things get worse. What do you think of these words? He will have chance to support peace in Ukraine, to come in June to summit
of peace in Switzerland, and we can discuss all the points because it's a very open summit. We can discuss propositions, peace solutions, and etc. Because I heard from Pope a lot of different messages during this war. I had 2 meetings with him, and I heard some other messages. I mean, we had good dialogue, and then some strange messages. Yeah, so I mean that's when you want to help, you have to do something and to help. And for today, it's important as much as possible to involve as much as possible respectable leaders and representatives and their religion leaders and etc. So that's why we need them on the peace summit in the middle of June. Maybe one last thing about the question of Russian threat. We've heard many times, whether it's Vladimir Putin, whether it's his close politicians, talking about and threatening with the use of nuclear weapons. It's been, and I can see it on the comments we have, the messages we have. We have many questions of French people and young people regarding this. What do you think of these threats? Do you think they're credible? Do you think it's just some rhetorical words? Це один із шляхів залякування Російської Федерації, залякування всього світу. Вони погрожують застосуванням ядерної зброї. І цей наратив нам знайомий, ми про нього говорили, ми ділилися перехопленнями нашої розвідки з нашими партнерами. Ми розуміли, що Росія буде застосовувати це, але ми вважаємо на сьогодні, що Росія не буде цього робити, тому що це відкриває, це відкриває двері у світову війну, нової ери, війну ядерну. І безумовно, що це кінець існування сьогоднішнього світу. And talking about young people, you recently signed a law lowering in Ukraine the draft age for the army from 27 years old to 25 years old. So it will, of course, impact many young people here in Ukraine. What made you sign this law? Why did you decide to sign this law? And how do you see, the future for young people here in Ukraine? Дякую за запитання. Є відповідні критерії і пріоритети щодо віку і фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати, і після цього вони відправляються на фронт. І цей запит є від військового командування, показуючи конкретні цифри, які потрібні їм в українському війську. Потрібні готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригадах, які вже 2 роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна, людям потрібно тренуватися і бути в серйозній фізичному стані. При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те, що є різниця між 25-річним воїном і 50-річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна і різні технології. Більш молоді люди сьогодні потрібні, тому що більш сучасна війна. Не тільки фізичний стан, але й люди, які орієнтуються в технологіях. Що дуже важливо. Оператори дронів, технології, кіберзахист тощо. Окрім, а вже ж про те, що я сказав, фізичний стан. Дрони, морські дрони тощо. І у будь-якому випадку ми повинні розуміти, що нове покоління, воно орієнтується в технологіях набагато швидше. Вони це розуміють. І скажу відверто, вони все це самі своїми руками і створили. Їх мозок молоді. І тому це також одна із причин. Тобто я підписав закон, який проголосував парламент України, і всі ми це робили на запит воєнних. Там є аргументація всіх цих кроків. Що стосується чого чекати молоді, молодь захищає так само свою землю, як будь-яка людина.
У всіх громадян України рівні права абсолютно. Так, в більшості своїй дорослі люди, які на війні, вони роблять це заради майбутнього. Але це майбутнього їх дітей. Але і ця молодь, яким до 30 років, які можуть дати технологічний прогрес в цій війні, можуть допомогти, вони також борються за свою державу, за своє життя і за своє майбутнє. One question about the situation in Ukraine itself. Of course, you mention a lot the defense of democracy. Of course, you justify the need to continue fighting against Russia in this war. Of course, in Ukraine, martial law has been implemented to address the urgency of the situation, the urgency of the war. But in the recent months, we have seen the opposition in Ukraine demanding for more democracy, even though the situation is and to understand the situation here, martial law entails, among other things, the suspension of any new presidential election for the time being. Furthermore, we can note that the Ukrainian government has merged 6 news channels that broadcast now the same content. How do you compensate for the democratic deficit and try to deal with this situation? Складно сказати, тому що сама війна – це обмеження, у будь-якому випадку обмеження свобод, і які починає не Україна, яка починала Росія. Росія прийшла в війну і обмежила наші права. Права на життя, на спокій, права працювати, права відпочивати, наше право на нашу землю. Вони самі обмежують. І, безумовно, щоб боротись проти такої навали, потрібна дисципліна. І вона є згідно відповідному законодавству. І тому, коли ви кажете, як знайти такий баланс, баланс він є. Він є. Він неправильний для мирного часу, але є закон про воєнний стан, і там є свій порядок дій, воєнний стан. Тому якщо дивитись на той чи інший баланс, краще за все, ви знаєте, дивитись в законодавство, українське законодавство. Воно повинно відповідати на ці питання. А по-друге, я вам скажу, ми з вами пам'ятаємо історію всіх воєн. І воєн України за свою незалежність були різні періоди. І я вам скажу, всюди, коли починалась внутрішня боротьба в історії України, і всі це знають, громадяни України, всі це знають з історії і з книжок. Всюди, коли починалась серйозна внутрішня боротьба, Україна програвала зовнішньому ворогу. Ось вам і відповідь. Якщо ми хочемо програти, треба внутрішня боротьба. А якщо готові до перемоги, то ми повинні готові бути до того, що ми одне єдине суспільство. Maybe one last very broad question, but we are followed by many people in France, young people, but not only young people, beyond that. If you had one thing to say to the French people watching this interview, what would you tell them? What would you want to tell them? I think it's too much what I have to tell young people. So I mean that all we do, of course, for Ukraine and for democracy and for the world and for Europe. And I just don't want to ask young people not to do much for us. Just do for your freedom, do for yourself. And for today, it meant to support Ukraine. It meant to support Ukraine to be strong, and that is the first. And the second, very simple. You remember a very famous song, "All we need is love." I think all we need is peace. That's our message from Ukraine, and I wish young people from France, I wish only peace. Great. And that's all. Thank you very much, Mr. Thank you so President much. Zelensky. Do you want to go downstairs, yeah? Okay, we can go Great. somewhere. How do you work with fear? Do you feel like fear is something that's good and that you need? Of course, you've been, like everybody, been in shock, but the stress, you can't lose the focusing on managing of the country.
You just have to Cope with it and yes, manage it. and to live with it, and to manage it, and not. I think that the most understandable thing is not to have. Maybe it sounds something crazy, but not to have any pauses. Okay, have to keep going. You keep going, Yeah. and that's it. And otherwise, you will think about a lot of things which are not the goal. Especially because I can imagine there's no way to be prepared for this. When you prepare to the wars, even if you will speak in at school, and I remember when I was schoolboy, so we spoke about a lot of different wars, including wars which been in Ukraine, including the Second World War, including the periods. I was at school at the end of the Soviet Union period, and I remember that we spoke about the situation in Afghanistan, center when Soviet army was there, and how was it. So you don't even your relatives been in Afghanistan, our close relatives been there, and you anyway you can't feel it if the war is somewhere. That's why when you said, what do you want to say to young people? That's why I said about the peace, because it's very difficult to explain what does it mean if you are not in the country, if you are not in the war. And even like you have a son, you have a daughter too. Yeah. What do you tell them? How do you think they cope with the situation? What do you say to them? You don't need, believe me, you don't need to explain anything. They understand. They know more than we. Yeah, they understand. They are on the right side. I think so. But it's not because of my dialogue with them. I don't have time. Not enough. Nothing in time to speak with them. They understand everything themselves. They see. They feel. Yeah. They also been first days. They've been in shock, and like everybody. So It's change of life for everyone. I think that yes, I think they speak at school. I know that my son they speak through this. So he's 11 years old, and they are enough adult. Yes, so they speak to each other about the war. It's a topic. It must not be easy for them too. I can imagine. His friend, for example, my son friend at school, his father was in the prison. Yes, one of the war prisoners. Oh, okay. Yes, and that's why they understand all these details. And so he was a... Yeah, and for you personally, do you think the last 2 years have changed you? A lot. A lot? A lot. Different lives, different goals, and different understanding of the life. And I think not only sense, the price of the life. So it's... You sometimes think about the life once it will be finished, once the war will be over. Do you think about it, or you try not to think about it and focus about today? I'm just thinking about today, really. Yeah. It's nobody gives me, even our partners, they don't give me a possibility to think about the future. I have to think how Day to day. Today, yes. Everywhere we are here was darkness. Okay. Yes, during long period, Yeah. no light, we couldn't do it. For security reasons? Yeah, for security, we lived in the darkness. It was... Yeah, I guess this place completely changed with the war, I can imagine. Thank you so much. Thank you, All the Mr. best. President. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you, bye-bye. All the Thank best. you.